हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी बाबा जी से प्रार्थना है। जय श्री श्याम। आज मैं आपको एक हार्ट टचिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ एक बार ज़रूर सुनना। कहते ने ना, जेदी किस्मत विच सुख नहीं है ਤਾਂ नहीं है, ਤੇ ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕੀ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੀ नहीं। आज आपको भारत और पाकिस्तान से जुड़ी स्टोरी सुना रही हूँ। समझो तो रियलिटी है लाइफ की, मेरी माँ और मेरी नानी माँ की। इतनी दुख भरी कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मेरी नानी, जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, पाकिस्तान से इंडिया में आ गई। मेरी नानी के 2 बेटे थे, मेरे नाना जी। भरा पूरा परिवार था और मेरी मम्मी नानी के पेट में थी 7वें महीने में। जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो मेरे रास्ते में नाना जी को मार दिया गया। फिर मेरे छोटे मामा को मार दिया, फिर उससे छोटे मामा को मार दिया। और मेरी नानी कुछ नहीं वहाँ से लेकर आई तो सिर्फ मेरी माँ को। वो भी उनके पेट में थी, उनको ये भी नहीं पता था कि वो भी इस दुनिया में आएंगी या नहीं। 7वें महीने से मेरी मम्मी नानी के पेट में थी। फिर इंडिया में आ गए, लड़ाई झगड़े हुए तो यहाँ पर आके मेरी मम्मी हुई। मेरी मम्मी के मामा ने सबने बहुत जिद की नानी को कि दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। पर नानी कहती मैंने शादी नहीं करनी। एक बार सुख नहीं कहती, एक बार सुख नहीं मिलिया मैनू तो अगू मैनू पता है मेरे कर्मां विच सुख है या नहीं। मैं इस कुड़ी दे सिर ते अपनी जिंदगी कट लैनी, पर मैं दूजा ब्याह नहीं करवाना। ऐसी मेरी नानी। शुरू तो ही उन्हें इतने स्ट्रगल किते, इतने। मेरी मम्मी फिर इंडिया जाकर हुई, फिर रही। मेरी नानी किसी दे घर, कदी किसी दे घर छोड़ के मेरी मम्मी नू जांदी, फैक्ट्री विच काम करदी। कित्थे कित्थे उन्हें मेहनतां कीतियां। मेरी मम्मी नू पालिया पोसिया वड्डा कीता। फिर मम्मा मेरी कहंदे कि मैं पढ़ना है। मेरी नानी कहंदी मैं कित्थों पढ़ावांगी कुड़िए तेनू, मेरे कोल तां पैसे भी हैं नहीं। बस आपां दोनों इदां ही गुजारा कर लईए, वही बहुत है। पर मेरी मम्मा कहंदे नहीं मैं पढ़ना है। फिर मम्मा नू नानी ने कहा चल तू पढ़ लै। जदों भी फीस देन दा टाइम आंदा स्कूल विच, मेरी नानी घर ही नहीं आंदी उस दिन। मम्मा मेरी बूहे ते खड़े होके वापस चली जाती, उन्होंने फीस दे पैसे नहीं मिलते। इतने दुख देखे मेरी नानी ने, मम्मा ने। फिर मेरी मम्मा ने इतनी मेहनत की, खुद पढ़ लिख के लोगों के घरां दे पानी भरे, बच्चों नूं पढ़ांदी। उन्हां दे स्ट्रीट लाइट, जिहड़ी रोड ते स्ट्रीट लाइटां लगी होंदियां, उत्थे बह के उन्हें पढ़ना। मेरी नानी कहंदी मेरे कोल धीए पैसे नहीं हैं तेनू पढ़ाने वास्ते। फिर भी मेरी मम्मा ने यही कहना नहीं मैं पढ़ना है, मैं पढ़ना है। ते अज मेरी माँ पढ़ लिख गई ते मेरी नानी ने मम्मा दा विआह कीता ते इतने सोहने घर विच मेरी मम्मी दा विआह होया। पर ऐ नहीं पता सी कि पिछे कर्मां विच कदी सुख नहीं मिलिया ते अग्गां भी नहीं मिलना। अगे भी आई तां इतनी मेहनतां कीती, बहुत मेहनतां कीती मम्मा ने मेरी। मेहनत कर कर के ही सानू अज इस जगह ते पहुँचाया। मैनू बहुत प्राउड है अपनी माँ तो। अगर कदी रब नाल मेरी
ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਰੱਬ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਭਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬਹਿਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਈਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਹੋ ਗਏ 2, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਪੋਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਮਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ, ਹਰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਇਤਨੇ ਗਮ ਲਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਇਤਨਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿਨ ਮੇਰੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆਈ ਸੀ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ। 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੈਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਭੋਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਸਿਹਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੋਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ 2 ਟੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਔਰਤ 'ਤੇ। ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ, ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਾ, ਉੱਪਰ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ? ਅਸਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਲਾਸਟ ਪੈਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਦੀ, ਖੇਡਣ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
इतना मेरी माँ ਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਮ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। इतना दुख क्यों क्यों भगवान इतना दुख दिता, इतना ਉਹਨੂੰ दुख दिता तू। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ, ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਕਿ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਭਈਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਈ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ।